नमस्कार बंधुगण आमे शुणुछे उपन्यास प्रेमिका लेखक विभूति पट्टनायक। मोर वर्तमान स्वामी को आपणक स्थान रे रखी निज मन को बुझाइला बेले से खूब कष्ट पाउथिला। ता न होइथिले मते आउ जनक साथी विवाह दे सारिबा परे मध्य आपणकु से बुझाई सुझाई मन दुख न करिबाकू चिठी लिखि थांता काहींकी। आईएससी परे मु डाक्तरी पढ़े बोली बापा आउ भाई चाहिथिले। तृतीय श्रेणी पाई मध्य बीणा डाक्तरी पढ़िला। मते मेडिकल रे सीट मिलिबा कष्टकर होई न थांता। बोउ ए संपर्क रे आपणक मतामत जानिबाकू चाहुथिला। मु नंदिता घटनारू जानिथिली आपण मते मेडिकल रे पढ़िबा पई अनुमति देबे नाही। तेणु आपणक चिठी रे कौन लेखा थिबो मते जळ जळ देखा जाउथिला। आपणक चिठी पहुँचीबा परे मोर सान भाई भौणी मानक मध्यरे हईचई पड़ीगला। आपणक कथा मानि मु डाक्तरी न पढ़ी बीएससी पढ़िबी एथिपई थट्टा परिहास रे सेमाने मते व्यतिव्यस्त करी पकाइथिले। आपणक मतामत जानिगला परे बापा भी भाई केही प्रतिवाद सुद्धा कले नाही। नंदिता मेडिकल रे पढ़ुतेला। मु सेथिपई सेठाकू जिबाकू चाहू नथिली। अंततः आपणक पई इच्छा नथिले मध्य ताकू स्नेह देखाइबा लागी हॉस्टेल रे तार मसारी पकाइबा स्टडी आवर से सोई पड़िथिले परे ताकू उठाई खुआइबा इत्यादि विरक्तिकर कार्यरू मते मुक्ति मिलिगला बोली मो मने मने खूब खुशी होई जाउथिली। किंतु से खुशी मोर बेसी दिन स्थायी हेला नाही। आमरी कॉलेज रे नाम लेखाई हॉस्टेल रे आसी रहिला नंदितार सान भौणी अनिता। नंदिता मोर जो क्षति करि पारि नथिला ता ठारू बळी चरम क्षति करिगला अनिता। केउ निष्ठुर नियतिर अदृश्य इंगितरे कक्षच्युत नक्षत्र भली आपणଙ୍କ ଠାରୁ विच्छिन्न होई मु ए इटा सिमेंटर गृह नामक संसार रे बंदिनी होईगली। मो उपरे अकारण अमाप विश्वास रखी आपण मध्य ठकीगले। जो दिन प्रथमे मु आपणଙ୍କୁ देखा करिबाकू जाइथिली से दिन आपण ओठरे एक स्वर्गीय हास्यरेखा लाखी रहिथिला। किंतु जो दिन मु आपणଙ୍କଠାରୁ चिरदिन पई विच्छिन्न होई जाइछि बोली अहंकारी कंठरे घोषणा करिबाकू गली से दिन आपणଙ୍କ सारा मोह कारुण्ୟରେ छळ छळ हेउथिला। बोध हुए मो बापा बो मते जन्म देइथिले मध्य आपणଙ୍କ मुहरु हस पोछि नै आखिरे अश्रु भरिदेवा पाई। किंतु ता छड़ा मोर अन्य कौनसी उपाय नथिला। जिते जहा हेले भी मो रक्त मांस लोभ ईर्षार उपादान रे गढ़ा सामान्य जणे नारी। मोर सबु शक्ति देई आपणଙ୍କର योग्य हेबा पाई मु चेष्टा करिथिली। आपणଙ୍କ पाई कौनसी त्याग मते बड़ मने होई नथिला। सेथि पाई मोर कुमारी देह नारी मन को अर्घ्य सजाड़ी आपणଙ୍କ नारी जना कला बेले कौनसी द्विधा संकोच मोर कंठरोध करि पारि नथिला। मोर सौभाग्य निजको देई आपणको मध्य मु संपूर्ण भावरे पाई पारिथिली। किंतु शेषरे सेमाने मो विश्वासर स्थिर पात्र को चहलाई देले। मोर जे कौन होईगला मु ठीक बुझी पारिली नाही। मो जीवन रे सेई चरम दुर्घटना घटीगला। से दिन मेडिकल रु फेरी अवंती कहिला नंदिता कहिछि से ता जीवन को नष्ट करिदब। ता सहित तम दुई जनकर मध्य सर्वनाश करिवो। सेते बेलको आम दुहिंकर विवाह दिन स्थिर होई जाइथिला। आपण बोध हुए विवाह आयोजन रे व्यस्त थिले। रेभेन्सा लेडीज हॉस्टेल और मेडिकल लेडीज हॉस्टेल रे कि नाटक अभिनीत हेबाकू जाउछि से कथा आपणଙ୍କୁ जणा नथिला।
ତାର କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ହରଣଚାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ଅନିତା ସେ ଚିଠି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି। ତାର ପୂର୍ବଦିନ ନନ୍ଦିତା ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସି ଅନିତାକୁ ଚିଠି ଚୋରି ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରୁଛି ବୋଲି ମୋତେ ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ଅମୃତାଞ୍ଜନ ଶିଶି ମଧ୍ୟ ମୋର ମଥାବ୍ୟଥା ଦୂର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ମନ ମୋର ମସ୍ତିଷ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମାନିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଶେଷ ଅଶୁଭ ଚିଠିଟା ଲେଖି ଡାକଘରେ ପକାଇଦେଲି। ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କେତୋଟି ଲାଗିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ସାଧ୍ୟ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ସାଧନାର ରୋମାଞ୍ଚକର ଇତିହାସ ଲେଖା ହୋଇ ରହିଛି ମୋ ଦେହ ମନର ପାଣ୍ଡୁଲିପିରେ ଅଲିଭା ଅକ୍ଷରରେ। ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଆକଣ୍ଠ ସୁଖ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଜ୍ୟୋତି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ଉଦାସ ଅପରାହ୍ନରେ କଟକର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ବକ୍ସିବଜାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ, ତୁଳସୀପୁର ମହାନଦୀ କୂଳ, ଗୋରା କବର ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ସେହି ସବୁ ଶବ୍ଦମାଳା ଝଲସିତ ହୋଇ ଉଠେ। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। କଣ୍ଠନଳୀ ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ଆସେ। କ୍ରିଡ଼ଲ ଉପରୁ ଶବ୍ଦାୟିତ ଟେଲିଫୋନ ମାଉଥପିସ୍ ଉଠାଇ ନେଲାବେଳେ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବାର ଉଦ୍ବେଗ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରି ପକାଏ। ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ସ୍ୱଦରେ କଣ୍ଟକିତ ହୋଇ ଉଠେ ଦେହ। ମୁଁ ବୁଝିଯାଏ ଅନୁଭୂତିର ପାଠ କୌଣସି ଦିନ ମଣିଷ ଭୁଲି ଯାଇପାରେ ନା। ହେ ମୋର ଦୂର ସୁଦୂରର ନିଷ୍ଠୁର ଶତ୍ରୁ, ସାରା ଜୀବନ କ'ଣ ମୁଁ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିର କଣ୍ଟକିତ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବି? ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟଉଥିଲେ ବି ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅହରହ ଜଳୁଥିବି? ମୁଁ ଏମିତି କି ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହିଁ? ନିଜ ପାଖରେ ସତ୍ ହୋଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ବଡ଼ କଥା। ସଂସାରରେ ସୁଖୀ ହେବା ମୋର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ। ଆମ ପ୍ରଣୟର ପ୍ରଥମ 1.5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଖୁବ୍ ପାଖକୁ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ବି ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଯାକି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରେ ମୋର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆସକ୍ତି ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବତଃ ବିବାହ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ କୌଣସି ତାଡ଼ନା ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲେ। ଅଥଚ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ଦିନେ ଅପା ଚିଠି ଲେଖିଲା, ତମ 2 ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଦୂରକୁ ଗଡ଼ିଗଲାଣି ଯେ ବାହାଘର ସାରିନଦେଲେ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବା ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ, ଇଂଲଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ନୁହେଁ। ବାପା ଏଥର କଟକ ଯାଇ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତମ 2 ଜଣଙ୍କର ମିଳାମିଶା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଖୁବ୍ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ତୋ ମାଗୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଭିତରେ ବାହାଘର ଶେଷ ହୋଇଯିବା ଭଲ। କେଉଁ ବସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ସେ ବଉଳା ଗଛ ମୂଳ ସିମେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ନିରୋଳାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ହଠାତ୍ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। କଳାର ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ମୋର ଅପ୍ରତିଭ ଭାବ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ସେ ଲୋକଟା କଳା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ବୁଝେ? ତାକୁ ଭୟ କରି ଏତେଥର ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ୁଛ କାହିଁକି? ଶେଷରେ ସେଇ ଲୋକଟା ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ କହି ବସିଲା।
ମୁଁ ବୋଧହୁଏ ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ଶାଢ଼ୀ ସଜାଡ଼ି ନଥିଲେ ସେ କିଛି ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଆପଣ ମୋ ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଭୀଷଣ ଉତ୍ତେଜନା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଦେହ ପବିତ୍ର ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମନ ସଂଯମ ହରାଇ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଶ୍ମଶାନକାରୀ ଶିବଙ୍କ ମନ ତରଳି ଯାଇଥିଲେ ବି ମୋର ଏତେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସୋମବାର ଉପବାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିନ୍ଦୁଏ ହେଲେ ତରଳି ନଥିଲା। ତାପରେ ମାଗୋ ଭାଇଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ବିବାହ ହୋଇଯିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପଦେଶାତ୍ମକ ଚିଠି ଆମ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭାଇ ସେ ଚିଠି ଆଣି ମୋତେ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ। ମୁଁ ଚିଠି ପଢ଼ି ସାରି ଭାଇଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ଦେଲାବେଳେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ବିବାହ ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ନୁହନ୍ତି ସେ କଥା ମୋର ଅଜଣା ନଥିଲା। କେବଳ ମୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନର ଅତୃପ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅସ୍ଥିରତାର ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳମଗ୍ନ କରିଦେଇଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚୁର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶୈଳ୍ପିକ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିନଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭୀଷଣ ଅସ୍ୱସ୍ତିରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଉଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶିଳ୍ପ ସୃଷ୍ଟିର ସାର୍ଥକତାର ମାପକାଠି ନୁହେଁ। ମୁଁ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ବହି ଲେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲା ଭଳି କିଛି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏକାଗ୍ରତା ଦରକାର ତାହା ମୋର ରହୁନାହିଁ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଯେତିକି ଲେଖୁଛି ତାହାଠାରୁ ବେଶୀ ଚିରୁଛି। ଚିରା ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପୃଷ୍ଠାରେ ମୋର ଲେଖା ଟେବୁଲ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ହାତରୁ କଲମ କାଢ଼ି ନିଅ ନାହିଁ। ମୋ ତୁଳିରେ ରଙ୍ଗ ଭରିଦିଅ। ଆପଣଙ୍କ ସେ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ହୋଇଯାଏ। ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅପରାଧ ବୋଧରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ନଇଁ ପଡ଼େ। ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ମୋର ଚିଠିର ଭାଷାରେ ଥରେ ଆହତ ହୋଇ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସର ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଚିରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ କଳାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଅଙ୍ଗୀକାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟିର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଁ କାରଣ ହୋଇଥିଲି। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋର କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସାହସ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା କ'ଣ ଆମ ଘରେ କେହି ବୁଝିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ? ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କେମିତି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନୁରାଗର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ତପସ୍ୟାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କାରେ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବିବାହକୁ ବିଳମ୍ବିତ କରିବାକୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ପାରୁନି। ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ସେଇ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଭିତରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସର ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଘେରା କୋଠରୀରେ ଅନେକ ରାତି ମୋ ଦୁଇ ଆଖିପତା ଯୋଡ଼ି ହୋଇନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ତକିଆ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଦେହ ଝଡ଼ିଯାଇ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ ବିବାହ ହେଲେ ଘରେ ସେ ଭୁଲ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ମୋ ମନକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେଉଥିଲା। ତାପରର ପରିଣତି କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଅଣ୍ଡାଳି ମୁଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଲି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ।
କେତେ ରାଜର୍ଷି ମହର୍ଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରୂପସୀ ଉର୍ବଶୀମାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣରେ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଭଳି ରୂପହୀନା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗି ପାରିବି ନାହିଁ? ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେଦିନ ଯାଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଆଇନା ସାମ୍ନାରେ। କଲମରେ କାଳି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଦୁଆତଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ଆଇନା ପଛକଡ଼େ ଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ। ପ୍ରତିଦିନ ଶୋଇବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ସବୁ ରାଗ ସୁଝାଇ ନହେଲେ ସେଦିନମାନଙ୍କରେ ରାତିରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଉନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଶୋଇଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ସେଦିନ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଉ ଥରେ ଆଇନାରେ ମୋର ଫେନିଳ ଯୌବନର ପ୍ରତିଛବି ଦେଖି ମୋ ମୁହଁରେ ଏଭଳି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ସଲ୍ଲଜ ହସର ଭଙ୍ଗୀ ଫୁଟି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋ ତାଳୁରୁ ତଳିପା ଯାଏ ଏକ ଶୀତଳ ଶିହରଣ ଖେଳିଗଲା। ଦର୍ପଣଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ପକାଇ ନଥିଲେ ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦର୍ପଣର ଦାଢ଼ ବାଜି ଦୁଆତଟା ଇଡ଼ିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋଟା କାଳିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ବିବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଇଡ଼ି ଯାଇଥିବା କାଳି ଆଉ ଭିଜି ଯାଇଥିବା ମନ ଆଉ ଥରେ ଫେରସ୍ତ ମିଳେ ନାହିଁ ନା? ଆପଣଙ୍କ କାଳିମାମୟ ଫଟୋକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୁହଁ ପାଖରେ ଚାପି ଧରି ଆଖିର ଲୁହରେ ଫଟୋର କାଳିଦାଗ ଧୋଇଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ହେଲା ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ କଳାଦାଗ ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ଆଖିର ଲୁହରେ ସନ୍ଦେହୀ ପ୍ରେମିକର ମନରୁ ସନ୍ଦେହର ଦାଗ ମଧ୍ୟ ପୋଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତପ କରି ଯାହାକୁ ପାଇ ନ ହେଲା ତାର ତପସ୍ୟା ଭଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ପାଇଲେ କ୍ଷତି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଧୋବାୟା ଗୀତ ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆକାଶରେ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଥିଲା। ଫଗୁଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀର ଚନ୍ଦ୍ର ରଣିଫୁଲ ଭଳି ହସୁଥିଲା। ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଲିଦେବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଅବିନ୍ୟସ୍ତ ବେଶବାସ ସଂଯତ କରି ଉଠି ଠିଆ ହେଲି। ଆପଣ ମୁହଁରେ ଏକ ମାୟାବୀ ହସର ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରି ପଚାରିଲେ, ଏଥର ଯିବ? ମୁଁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଗୋଡ଼ର ନଖରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ଗାର କାଟିଲି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ହସ ଦେଖି ଅନେକ ଥର ମୁଁ ପାଗଳିନୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣ କ୍ୱଚିତ୍ ହସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ହସିଲେ ମୋ ଆଖିରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଆଲୋକିତ ହୋଇଉଠେ। କିନ୍ତୁ ସେଦିନର ସେ ହସରେ ଏପରି ଏକ ମଦିରା ନିଶାର ମାଦକତା ଥିଲା, ଯାହା ଆଉ ଥରେ ମୋ ଦେହର ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥିଗୁଡ଼ିକୁ ବେପଥୁର ନୂପୁର ନିକ୍ୱଣ୍ଣରେ ଅନୁରଣିତ କରିଦେଲା। ମନେ ହେଲା ବାହାରେ ପବନର ଝଙ୍କାରରେ ମଳୟର ସାହାନାଇ ବାଜୁଛି। ପୁଷ୍ପିତ ବସନ୍ତର ବାସ୍ନାରେ ମହକି ଉଠୁଛି ମୋର ସାରା ଦେହ ମନ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଅଙ୍ଗନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ମୋ ହାତର କଳା ଚୁଡ଼ିର ଭଗ୍ନାଂଶ। ସେ ଭଙ୍ଗା ଚୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟାଇ ଆଣି ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ମୋର ଦେହରେ ଆଉ ବଳ ନଥିଲା। କିପରି ଏକ ସ୍ନାୟୁବିକ କ୍ଳାନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ତୃପ୍ତିରେ ମୋର ସାରା ଦେହ ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାହାରକୁ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଭଳି ଭାବଭଙ୍ଗୀ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଭିତରେ ଗୋଟିପଣେ ଥରୁଥିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରି କହିଥିଲି, ହଁ, ଏଥର ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯାଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୋ କଥାର ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ନିର୍ଜନ କୋଠରୀରେ କୁମାରୀ ଲଜ୍ଜାକୁ ବିସର୍ଜନ ଦେଇ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି, ଏହାପରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ଫେରିଯିବାର କିଛି ମାନେ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ରିକ୍ସାରେ ବସିଲା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲି, ଆକାଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିର ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସାରା ଅନ୍ଧକାର।
ଅନେକ ଥର ସେଇ କୋଠରୀରୁ ମୋତେ ଆପଣ ଏହା ଆଗରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଥର ଏତିକି ଏଭଳି ସଜଳ ବିଷଣ୍ଣତାର ଅନ୍ଧକାରରେ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇନଥିଲା। ଆଜି ମନେ ହେଉଛି ସେ ହୁଏତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ପବିତ୍ରତା ହରାଇବାର ବିଷଣ୍ଣତା। ସେଦିନ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବାର ନଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ଠାରୁ ବୀଣା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖାଇ ଆଣିଥିଲି। ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ମୋର ହଷ୍ଟେଲ ଫେରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବୀଣାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଦିନ ରାତିରେ ମୋ ଆଖିରେ ନିଦ ମାଉସୀର କାଉଁରୀ ସ୍ପର୍ଶ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ମନର ବନ୍ଧନ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ସୁଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନ, ସେମାନେ ଦେହର ଆବେଦନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରିୟ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ନିଜ ଦେହକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ନାରୀ ନିଃସ୍ୱ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବାରେ ଯେ ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ତୃପ୍ତି, ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ବୀଣା ଘରେ ହିଁ ଅତନ୍ଦ୍ର ଆଖିରେ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲି। ସେହି ଉପଲବ୍ଧିର ଇତିହାସ ମୋ ଜୀବନର ମଲା ନଈକୁ ନୂତନ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିରେ କଳକଲ୍ଲୋଳିତ